पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यं। गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यं। मनसि लसतु मम नित्यं। मम तापमपाकुरु देवा, मम पापमपाकुरु देवा, मम तापमपाकुरु देवा, मम पापमपाकुरु देवा। जलजनयन विधिनमुचे हरणमुख विबुध विनुत पदपद्मा। जलजनयन विधिनमुचे हरणमुख विबुध विनुत पदपद्मा। विबुध विनुत पदपद्मा। मम तापमपाकुरु देवा, मम पापमपाकुरु देवा, मम तापमपाकुरु देवा, मम पापमपाकुरु देवा। भुजगशयन भव मदन जनक मम जनन मरण भयहारी। भुजगशयन भव मदन जनक मम जनन मरण भयहारी। जनन मरण भयहारी। मम तापमपाकुरु देवा, मम पापमपाकुरु देवा, मम तापमपाकुरु देवा, मम पापमपाकुरु देवा। शङ्खचक्रधर दुष्टदैत्यहर सर्वलोकशरणा। शङ्खचक्रधर दुष्टदैत्यहर सर्वलोकशरणा। सर्वलोकशरणा। मम तापमपाकुरु देवा, मम पापमपाकुरु देवा, मम तापमपाकुरु देवा, मम पापमपाकुरु देवा। अगणित गुणगण अशरण शरणद विदलित सुररिपुजाला। अगणित गुणगण अशरण शरणद विदलित सुररिपुजाला। विदलित सुररिपुजाला। मम तापमपाकुरु देवा, मम पापमपाकुरु देवा, मम तापमपाकुरु देवा, मम पापमपाकुरु देवा। भक्तवर्यमिह भूरि करुणया पाहि भारती तीर्थं। भक्तवर्यमिह भूरि करुणया पाहि भारती तीर्थं। पाहि भारती तीर्थं। मम तापमपाकुरु देवा, मम पापमपाकुरु
तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् मनसि लसतु मम नित्यं मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा चक्र प्रचोदयात् पांचजन्याय विद्महे वामानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् सर्ववाहनागे समस्त परिवार समेतागे प्रथमा देवताय नमः श्रीनिवासाय मंगलम् निरञ्जनाय विद्महे निराभासाय धीमहि तन्नः श्रीनिवासः प्रचोदयात् ईशानाय नमः अग्निमध्ये वज्राय नमः अस्त्राय नमः शंखाय नमः चक्राय नमः गदाय नमः मनमालिने नमः इति संभूज्य पद्माय नमः इति संभूज्य असुरसुरदेवताय नमः नामान्तम्बालगच्छाग्नि आवरादन्तयवनः विवाहान्तवृद्धाग्नि अग्नित्रयमिति स्मृतः बालाग्निमध्ये वनाग्नि संभूतिम्बातमूर्तगे स्वाहा हृदयाय वामिन्ये स्वाहा सरसे नीलिन्ये स्वाहा शिवागे चक्रिन्ये स्वाहा कवचाय पाशाङ्गे स्वाहा नेत्रेपगढ्यन्ये स्वाहा अस्त्राय कामिन्ये स्वाहा इति सर्वदिक्षुः स्वाहा ब्रह्मोञ्जदन्वनस्तुपयोरात्नियोर्ज्यां याचते हस्तजितवपरातापगवो भव ओम हस्तराय हुं फट् स्वाहा घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमः धीमहि तन्नो अस्त्र प्रचोदयात् स्वाहा शिवास्त्राणि शिवात्मये वौषत् पूर्णं दत्वा गणगतिभागां ज्योति मूलेन तस्याहुतिः स्वाहा आदिपूज्याय देवाय दत्तमूले सायमङ्गलम् स्वाहा आदिपूज्याय देवाय दत्तमो अनुगतारिणे वल्लभा प्राणकान्ताय श्रीगणेशाय मङ्गलम् स्वाहा ओम शां शौं शं सरवणभवाय स्वाहा वल्ली देवसेना समेत सुब्रह्मण्य स्वामिने इदं नमः वागर्ताय संवृत्तो आहर्त प्रतिवर्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ स्वाहा श्रियक्रान्ताय कल्याणदगे हृदये श्रीणां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलं स्वाहा निरञ्जनाय विद्महे नीलाभासाय धीमहि तन्नः श्रीनिवासः प्रचोदयात् स्वाहा निरञ्जनाय विद्महे नीलाभासाय आनंद गोलान स्वाहा सूरजोत्सव आत्माप्रियं समर्पयामि
ऐश्वर्य घटिकाय नमः भस्मासनाय नमः भस्मस्वपरि ओम नाम नमो महाशिवाय नमः महाशिवाय नमः दुर्गास्वरूपे नमः लक्ष्मी देव समुद्रालयां हिरण्यनाथे स्वयं काशी उपमदेवता मोगै गणिपामुरा श्रीमन्मंगलनाथलब्धं ब्रह्मेन्द्रघातरां रामदेवगुरुवे सर्वजाते प्रेमये आवाहन स्थापने सन्निधान सन्निरोधने विध्वंसनाभमुण्डने कालप्रवेद मुद्राणां नमस्कार मुद्राणां प्रदर्श्य नमः सर्वभूतप्रदाय नमः सत्याय नमः भूते नमः बुद्धिमत्सुत्वा सत्याय नमः भूते नमः सत्ये नमः परमात्माय नमः वासुदेवाय नमः भस्माय नमः भस्माय नमः श्री नमः स्वाहाय नमः सुराय नमः सुराय नमः रंगाय नमः यज्ञाय नमः लक्ष्मी नमः महालक्ष्मी नमः आनंद योगाय निराशक्ति नानाविध परिमल कुंकुमार्चनां समर्पयामि नैवेद्यादिकं कृत्वा
ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭೂದೇವಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ತಿರುಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 35ನೇ ವರ್ಷ. ಈ 35ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಸಂತೋಷವಾದದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಾವು ಹೋಮ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಗರುಡ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಗರುಡ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾದ ದರ್ಶನವೂ ಕೊಟ್ಟರು. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಗರ್ಭ ಸ್ತಂಭಕ್ಕೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮನ್ ನಿರಂಜನ್ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಇಮ್ಮಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೋವಿ ಗುರುಪೀಠ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದನೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂಥ ಗುರುಗಳು ಬಂದು ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗರುಡ ಬಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ಆ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ 35ನೇ ವರ್ಷ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬರೋ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಊಟ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಭಕ್ತರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೌಲಭ್ಯನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವರ್ಷ ಬರೋ ಭಕ್ತರು ಬರೋ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ತಿರುಮಲೇಶ ಸೇವಾ ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ನೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವರ್ಷ ಇದೇ ಥರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಡೀಬೇಕಂತ ಆ ವೈಕುಂಠವಾಸ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬೃಂದಾವನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಶ್ರೀರಂಗ ಮಲಗಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಆಶೀರ್ವಾದನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಡೆದು ಮಕ್ಕಳು ಆಗದೇ ಇರೋರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಮಾಡಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆನೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಆಗದೇ ಇರೋರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹರಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋರ್ಗೂ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲನೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಪ್ರಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಥರನೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಮದುವೆಗೆ ಹರಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಈ ತಿರುಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ಥರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ದಿನೇಶ್ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೈಭವವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವರು ಬರದೇ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನೋ ಮಾಲೆ ಹಾಕೋದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೇ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಈ ದಿನೇಶ್ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಮಾಡೋದೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ವೈಕುಂಠವಾಸ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ 2 ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಗದ್ಗುರು ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಥರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲೂ ಆ ವೈಕುಂಠ ವಾಸನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಬೇರೆ ಇದೆ. ತಿರು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿರೋದೇನೆ ಇದನ್ನೇ ತಿರುಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಗೆ ತಿರುಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಇದು.
ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೃತ್ಯ ಮಾಡು, ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ವನದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನಿಗೆ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಆ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಈ ಥರನೇ ತಿರುಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಮೂಲಿ ಈಗ ಪುರೋಹಿತರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುರೋಹಿತರನೇ ಆ ವೇಷಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಹೆಂಗಸರ ಥರನೇ ಭಗವಂತನ ಯಾವ ಥರ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೋ ಅದು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡದಂಗೆ ತೋರಿಸಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ನಾವು ಇದೇ ಥರ ತಿರುಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆ ಥರ ಮಾಡೋದು. ಹೌದು, ಆ ಥರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಡಿಮೆನೆ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೃತ್ಯದಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಸ್ವಾಮಿ ವನದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಥರನೇ ತಿರುಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಇದು 35ನೇ ವರ್ಷ. ನಾವು ಸುಮಾರು 300 ಜನದಿಂದ 350 ಜನ. ಈಗ ಪುಂಗ್ನೂರಿಂದ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು, ಕೋಲಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿ ಊರದಿಂದನೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಗ್ರೂಪಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿನ ದರ್ಶನನೂ ನಾನೇ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನೇ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಬಂದ್ರೂ ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಅರವಿಂದ್ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಸಾಹೇಬರು ತುಂಬ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಅವರು. ಯಾಕಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರೋ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾವು ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ವೈಕುಂಠ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5:15ಗೆ ಕಾವೇರಿ ನಗರದಿಂದ ತಿರುಮಲೆ ಗಂಟ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ರೂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಎಚ್ ಕ್ರಾಸು, ನಂದಗುಡಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕ್ರಾಸು, ನಂದಗುಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೈವಾರ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕ್ರಾಸ್, ಪುಂಗನೂರು ಕ್ರಾಸ್, ಆಮೇಲೆ ಪುಂಗನೂರು ಕೋನೇಟಪಲ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ಟು. ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೊದುಮು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊದುಮುವಿಂದ ನಾರವಾರಪಾಳ್ಯ ಭೀಮಾವರಂ ಕಾಡಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಭೀಮಾವರಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವತ್ತೇ ಮೆಟ್ಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಮೆಟ್ಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ದಿನ. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರು ಅಯ್ಯಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷನೂ ಪಾದಯಾತ್ರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ವು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು NR ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ SC ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು BJPಯಲ್ಲಿ SC ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅರವಿಂದ್ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಆದ್ಯತೆಯಿಂದ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಹದೇವಪುರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರದ್ದು ಯಾವ ಥರ ಇದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಕೇಳಿ ನಾವು ತುಂಬ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಮತ್ತು ಈ ಸಲ್ಲಾಪುರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಳಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ. ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋದು ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ
ಈ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಬರೋ ಜನರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ಬರೋರಿಗಿಂತೂ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ 12 ಗಂಟೆ ಗಂಟನೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಗಂಟನೂ ಜನ ಸಾಗರವೇ ತುಂಬಿಕೊಂತದೆ. ಅದೇ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಮಹಿಮೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗೋವು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಗೋವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಥರ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಗೆ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ಬೋದು, ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರೀಯಾಗೇ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರು ಬಂದ್ರೂ ಆ ಗೋವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡೋಣ, ಇದು ಹೋಮ ಮಾಡೋವಾಗ ಗರುಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶ, ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶ.